لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يديك ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق.
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini dalam masjid yang mulia. Jangan kita lupa untuk niat i'tikaf. Moga-moga Allah menggandakan pahala kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita untuk hadir pada pagi ini, mendirikan solat subuh berjemaah, berzikir bersama dan diikuti dengan pelajaran kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambahkan bagi kita taufik dan hidayah. Amin. Agar kita dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita seperti mana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah memperkenankan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat-darjat kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bumi kita ini dan juga negeri kita daripada bala bencana. Dan moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan moga-moga Allah SWT memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Kurniakan rezeki yang halal, yang luas, yang banyak, yang baik agar kita dapat mengeluarkannya di jalan Allah SWT. Dan moga Allah memudahkan kita husnul khatimah dan penerimaan amalan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan dibangkitkan pada hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sambung mengenai topik kita, pembahasan kita yang mana telah kita memulakan mukadimahnya pada minggu yang lalu. Perkara yang keempat yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah memberikan kita pengajaran agar kita sentiasa menjaga empat perkara ini. Yang pertama, menjaga mata kita. Yang kedua, menjaga telinga kita. Yang ketiga, menjaga perut kita.
Dan yang keempat, menjaga hati. Maka pembahasan mengenai hati ini harus kita benar-benar faham sebelum kita memasuki perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan untuk hati kita itu sentiasa diserahkan dengan sifat-sifat yang baik. Maka minggu yang lalu telah kita memulakan mukadimahnya mengenai maksud dan makna hati dari segi bahasa dan juga dari segi Islam. Dan jadi hari ini kita akan sambung sedikit pembahasan lagi beberapa jenis hati yang ada. Jadi hati yang kita bincangkan ini adalah bukan bermaksud hati yang dinamakan ataupun hati yang disifatkan fizikal. Tapi hati yang ini, apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjelaskan mengenai hati, dia adalah tempat puncanya perasaan kita, puncanya di mana batin kita ini terletak di dalamnya. Maka setiap antara kita ini mempunyai hati. Dan hati ini adalah tempatnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ala inna lillahi fil ardi aniyah. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas muka bumi ini Allah mempunyai bekas. Allah mempunyai tempat. Dan mana tempat ini merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat di mana bekas ini hanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak boleh selain daripada Allah menempati di dalam bekas ini. Ala wahiyal qadr. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketahuilah bahawasanya bekas yang aku maksudkan itu adalah hati. Maka hati ini. Jadi beberapa macam jenis hati yang terdapat. Maka para ulama menjelaskan terdapat 5 macam hati. Yang pertama, al-qalbul hayy, yakni hati yang sentiasa hidup. Maka ini adalah hati orang yang beriman dan bertakwa. Dan hati ini sentiasa hidup dengan zikir, dengan menuntut ilmu, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni amalan, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diisikan hatinya itu dengan ilmu dan diikuti dengan amal. Maka kita semua sudah mengerti dan tahu bahawa thamaratul ilmi adalah amal. Buah ataupun hasil daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah amal. Maka berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, man yazdad ilman wa lam yazdad huda lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah bagi dirinya ilmu tetapi tidak menambahkan bagi dirinya hidayah. Di sini bermaksud hidayah itu amal. Barang siapa yang bertambahnya ilmu tetapi bertambahnya ilmu itu tidak diikuti dengan tambahnya amal, lam yazdad min Allah illa bu'da. Maka dia tidak akan mendapati pendekatan kepada Allah kecuali dia makin jauh daripada Allah SWT. Orang yang tambah ilmu tapi tak tambah amal, maka dia akan makin jauh daripada Allah SWT. Maka ilmu itu asas agar amalan yang kita buat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasil daripada kabulnya amal itu adalah hati yang cerah, hati yang bersih, hati yang sentiasa hidup, yang dinamakan al-qalbul hayy,
Hati yang sentiasa hidup. Maka apakah ciri-cirinya? Macam mana kita nak mengenali? Yang penting untuk kita mengenali hati kita ini kategori mana. Hati kita ini terletak di dalam kategori yang mana daripada 5 ini. Maka harus kita mempelajari dan mengerti ciri-cirinya untuk kita kenal. Maka pertama tadi itu adalah apa? Al-qalbul hayy. Hati yang sentiasa hidup dengan zikir, ilmu dan ketaatan kepada Allah. Dan ciri-cirinya adalah hati itu sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya? Setiap keadaan. Maksudnya apa? Dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia berduduk, dalam keadaan dia baring, dalam keadaan dia berjalan, dalam keadaan dia melakukan sebarang perkara. Hatinya itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Ciri yang kedua adalah hati itu ataupun orang itu dia mudah tersentuh dengan nasihat. Mudah tersentuh dengan nasihat. Tak kira siapa yang cakap, baik daripada kalangan budak yang kecil ataupun orang yang lebih tua daripadanya, ataupun sahabat dan kawan seumur baya. Kan? Dia mudah tersentuh dengan nasihat. Dia mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan dia mudah tersentuh dengan zikir. Setiap zikir yang dia baca itu dihayati dengan baiknya. Setiap zikir yang dibaca dihayati. Bila mendengar ayat lantunan ayat Al-Quran Al-Karim, maka hatinya itu tenang. Kan? Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, dia takut membuat dosa. Dia takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan segera bertaubat bila tersalah. Maka itu tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Kan? Itu yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah pesalah. Yang sentiasa dalam keadaan melakukan kesalahan. Maksud sini kesilapan. Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara dosa yang besar, kecuali dosa-dosa yang kecil, yang kadang dia tak perasan. Apanya itu? Kadang matanya terpandang yang haram, ataupun telinganya terdengar perkara mungkar. Ya? Tak sengaja, tidak ada niat. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu pengampunannya itu luas. Maka Nabi SAW bersabda, wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu dia sentiasa taubat kembali kepada Allah. Jadi hati kita ini menjadi hati yang qalbul hayy, hati yang sentiasa hidup. Kalau kita terpeleset di dalam dosa, maka kita istighfar, maka kita taubat, kita menangis, kita mengadu kepada Allah, kita mohon maaf kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah. Ini adalah qalbul hayy. Yang keempat, cirinya dia tenang dalam ujian. Dia tenang bila dia menghadapi ujian, menghadapi satu musibah, menghadapi satu perkara yang yang tersentuh hatinya, buat hati dirinya sedih. Dia tenang dalam menghadapi ujian.
Ini yang sini yang keempat. Dia tenang menghadapi ujian, dia sabar dalam menghadapi kesusahan. Ini perkara bukan mudah untuk dicapai oleh sesiapa, kecuali hati yang sudah sentiasa ditrain. Maksud train tak? Dia dah latih hatinya untuk sentiasa tu, kerana hatinya itu sentiasa dalam keadaan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila didatangkan sesuatu ujian, maka dia menghadapi ujian itu dengan penuh ketenangan. Itu idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang dihadapi satu musibah, dia akan berkata serta merta dengan ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni istirja' dia balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang terjadi kecuali dalam ilmu Allah, kecuali perkara yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang telah ditentukan Allah pasti akan terjadi, suka atau tidak suka. Dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah takkan terjadi walaupun kita suka. Jadi orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak cari penyakit. Tapi bila penyakit itu datang, dia sabar. Cari penyakit lain kan? Cari penyakit lain. Kita nak bahas sedikit banyak ni. Tenang dalam ujian dan dia sabar dalam kesusahan. Dalam menghadapi kesusahan, dia sabar. Kesusahan dalam kesihatan, kesusahan dalam kekurangan harta, kesusahan dalam kehilangan keluarga, sabar. Itu yang Allah maksudkan ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka ini sentiasa mendapatkan nazrah daripada Allah. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Rahmat itu berupa apa? Hati tenang. Ya, kembali. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lalu terjadi, sudah ditentukan Allah. Waktu kita nak fikir-fikir lagi, waktu kita nak sedih-sedih sangat, waktu kita nak panjangkan perkara sudah terjadi. Ini namanya orang yang qalbul hayy, hatinya hidup. Ciri yang kelima, hatinya itu bersih daripada dendam dan hasad. Hatinya itu bersih daripada dendam dan hasad. Dendam, hasad, riya, takabur. Ini 4 punca kerosakan manusia. Yang paling utama, takabur, sombong. Daripada sombong keluar ni semua. Al-qalbul hayy, maka hatinya itu bersih, hatinya itu hidup. Hatinya itu tidak ada rasa sifat dendam, tidak ada rasa sifat hasad. Dia tidak rasa bangga dengan dirinya dan perbuatannya, dan dia tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang selainnya. Ini hati yang al-qalbul hayy. Dan hati ini yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan sentiasa menyenteramkan hati mereka dengan dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mentakkidkan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati akan tenang. Selain daripada zikir hati tak tenang. Selain daripada zikir hatinya takkan rasa tenang. Itu kuncinya. Maka itu kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sentiasa berzikir dengan membaca Al-Quran Karim, berzikir dengan wirid-wirid pagi dan petang, kan?
Allah, Nabi mengajar kita untuk banyak istighfar, banyak selawat, banyak zikir kepada Allah. Semuanya kenapa? Supaya hati kita ini diteguhkan oleh Allah. Bila terjadi sesuatu perkara, kita tidak syirik kepada Allah, kita tidak kufur kepada Allah. Kerana manusia itu hanya akan dinilai sesuai dengan ujian yang dia hadapi. Lain manusia, lain ujian. Setiap antara kita ini pasti ada ujian kita, yang mana kita tak tahu. Yang ni apa ni? Setiap antara kita, ujian kita berbeza-beza. Tak semua orang tahu kehidupan kita, dan kita juga tak bilang semua orang kesusahan kita. Tak mampu. Makanya Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah rakamkan episod mengenai Nabi Yaqub AS, macam mana penderitaan hidupnya itu dengan kehilangan anaknya yang tersayang, iaitu Nabi Yusuf. Sehingga beliau nangis menyebabkan matanya buta. Subhanallah. Boleh bayangkan nangis itu begitu dahsyat sampai matanya buta. Apa beliau kata, innama ashku kathi wa husni ila Allah. Aku ini hanya mengadu kesedihanku, aku hanya mengadu keadaanku ila Allah, hanya kepada Allah. Tak ada siapa yang aku boleh mengadu, walau kita mengadu pada pasangan pun. Kerana pasangan tak mengerti keadaan kita. Dia tempat untuk kita luahkan perasaan, tapi bukan untuk kita mendapatkan ketenteraman sepenuhnya, itu kecuali daripada Allah. Ya, memang pasangan kita akan menenteramkan kita. Pasangan yang soleh-solehah begitu. Dia bila cerita perkara, dia akan tenangkan, sabar, dia akan ingatkan. Gitu. Tapi macam mana pun nanti dia akan cakap apa? Alah abang, apa pun dia cakap, abang tak faham lah. Betul tak? Yang suami pun sama, awak pun saya cinta pun awak takkan faham juga. Sama-sama takkan faham. Maksud dia tak faham apa? Dia tak dapat luahkan sepenuhnya. Macam mana banyak dia kata pun, tetap dia takkan faham sepaham-fahamnya. Jadi yang faham siapa? Allah. Yang faham Allah. Itu perlunya al-qalbul hayy, hati yang hidup. Itu ciri-cirinya, 5 ciri tadi. Ini perhatikan, kenapa kita perlu tahu ciri-cirinya, supaya kita dapat nilai hati kita ni hidup ataupun mati, ataupun sebaliknya. Yang kedua ini adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati, iaitu hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak peduli halal dan haram, yang tidak peduli pada syariat, tak kisah. Maka hati seperti ini tidak lagi merasa dosa sebagai sesuatu yang salah. Dan qalbul mayyit, nasallallahu salamah. Moga-moga Allah SWT menyelamatkan hati kita daripada hati yang mati, menjadi hati yang mati. Jadi ciri-cirinya apa? Pertama sekali, orang yang hatinya mati, dia tidak pentingkan solat, mengambil indah solat. Tak perlu solat, nanti je pun boleh solat, tak apa, besok masih ada. Dan naik isteri yang anytime masih boleh solat. Ini orang yang tidak solat, dia tidak berzikir, dia tidak rasa bersalah bila buat dosa. Di sini yang pertama. Ciri yang kedua, hati yang mati, dia cintakan dunia dan hawa nafsu dia adalah Tuhannya. Ada tak orang yang ambil hawa nafsu sebagai Tuhan dia? Ada. Dan itu Allah SWT nyatakan terang-terang dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang mengambil nafsunya, hawanya itu sebagai Tuhannya?
Jadi apa yang dilakukan, dia akan sentiasa mendahulukan nafsu, keinginannya, hawa. Kan? Jadi dia akan cintakan dunia dan hawa nafsu melebihi akhirat. Dia tidak mentundukkan hawa nafsunya itu untuk akhirat. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hatinya tidak terusik bila dengar nasihat. Bila seorang nasihatkan dia kata, "Alah, kau ni sama je. 2 kali 5, 5 kali 10. Kau nak nasihatkan aku pun sama juga." Tak. Orang yang hatinya hidup, dia akan mengambil setiap nasihat dengan serius. Kita dah bahaskan mengenai apa yang Nabi SAW bersabda, agama ini adalah nasihat. Ini bukan saya duduk mengajar, ini saya duduk menasihat diri saya terutamanya dan juga kepada semua. Dan begitu juga hati saya sentiasa terbuka untuk menerima nasihat daripada sesiapa sahaja. Kenapa? Sebab hati kita ini butuhkan nasihat. Kita perlukan nasihat. Seorang anak perlukan nasihat ibu bapanya. Seorang ibu bapa perlukan juga nasihat daripada anaknya. Seorang demi perlukan nasihat daripada temannya. Seorang guru perlukan nasihat dari muridnya. Dan sebaliknya. Semuanya. Ya? Jadi orang yang hatinya mati, hatinya tidak boleh mendengar nasihat. Begitu juga bila dengar Al-Quran, hatinya panas. Kalau orang yang hatinya hidup, dia dengar Quran, ayat Al-Quran, hatinya tenang. Hatinya tenang. Kalau orang yang hatinya mati, dia dengar Al-Quran kali cabut. Cabut, tak boleh dengar. Kan? Yang keempat, dia tidak ada rasa rahmat, tidak ada rasa kasih, tak ada rasa kasih sayang, ataupun belas ihsan terhadap orang lain. Dalam kalau bahasa Inggeris dia kata apa? Orang ini is non empathetic. Dia tak ada empathy. Dia tak kisah, dia cuma kisah diri dia je. Dia tak kisah pasal orang lain. Ini ciri-ciri hati dia mati. Kan? Makanya agama Islam ini, Allah SWT mengasaskan agama Islam kita ini dengan apa? Al-Ihsan. Itu yang perlunya. Bila kita belajar ini semua adalah untuk menyifati sifat ihsan. Kalau bukan kerana sifat ihsan Allah SWT, tidak ada antara kita pun yang hidup. Allah hidupkan kita atas ihsan. Allah menghantarkan kita Rasul atas ihsan. Allah memimpin kita dengan Quran atas ihsan. Allah SWT memimpin kita atas dengan guru-guru kita atas ihsan. Semuanya itu ihsan. Ya, jadi orang yang tak ada sifat ihsan, hatinya mati. Gone case. Dia tak boleh buat apa-apa lagi. Dia tak ada belas terhadap orang lain. Dan ciri yang kelima, hatinya gelap dan keras. Hatinya gelap dan keras. Dia bukan gelap hitam. Memang tak boleh nampak hati dia hitam, tapi sifat-sifat yang keras. Sifat-sifatnya keras. Memang dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT sudah kan menjelaskan mengenai keadaan hati. Bila hati tidak keras, dia bahkan lebih keras daripada batu. Macam mana bila Allah SWT menyifatkan sifat ataupun Allah menyifatkan hati Bani Israel. Bani Israel ini manusia. Mereka ini keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka ini manusia yang telah dimuliakan Allah dengan didatangkan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, didatangkan Taurat, didatangkan Rasul-Rasul menunjukkan mereka pada jalan yang benar.
dibimbing mereka, diselamatkan mereka daripada kekerasan Fir'aun. Macam-macam Allah SWT diberikan makanan daripada syurga. Tak pernah diberikan makanan itu kepada manusia selainnya, iaitu al-manna wa salwa. Tapi macam mana pun mereka tetap biadab pada Nabi. Tetap. Sebab hati dia tu memang tak boleh elok. Ada masalah besar dengan hati dia. Jadi Allah sifatkan thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ini Allah Taala kisahkan mengenai siapa tadi? Bani Israel. Hati dia menjadi gitu. Kenapa? Sebab mereka tidak ada sifat sami'na wa ta'na. Mereka mengakui kehebatan Nabi Musa dan mereka mengakui Nabi Musa sebagai Nabi. Mereka mengakui dia sebagai Rasul. Mereka mengakui Nabi Musa sebagai pembimbing, penyelamat mereka. Tapi tiap kali bila Nabi Musa suruh buat satu perkara, dia akan ingkar. Dia akan ingkar dengan apa? Persoalan. Dia akan tanya. Dia akan tanya. Tak ada sifat istislam lah dia panggil. Tak ada sifat selera. Tak ada sifat okey. Tapi dia akan tanya. Apa yang dia tanya? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqar. Kan? Bila ini kisah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ni, dinamakan surah Al-Baqarah ni sebab satu kisah yang satu orang dalam kampung Bani Israel ni mati. Dia mati, tapi tak tahu siapa pembunuh dia. Tak tahu. Tak tahu siapa pembunuh ni. Maka kecoh yang kampung. Siapa yang bunuh dia ni? Tak tahu. Tiba-tiba dia dah mati. Dulu tak ada CCTV kamera. Nak tahu siapa yang bunuh tak? Jadi nak tanya orang, bila tengok semalam dia hidup, ini pagi tengok punya dia dah mati. Siapa yang bunuh dia? Jadi Allah SWT bila diajukan perkara ini kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa, mereka tanya kepada Nabi Musa, tanyalah Tuhan kau. Tengok, tu dia dah biadab. Tanyalah Tuhan kau, wahai Musa, kita punya perkara ni macam mana? Itu nak jawab dengan Nabi. Itu pun Nabi Musa layan. Nabi Musa kata apa? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqar. Sesungguhnya Allah SWT perintahkan kamu untuk sembelih lembu. Dah datang. Mereka pun kerut dahi. Ini apa hal? Tanya bilang Nabi Musa pasal satu cerita, orang kena bunuh, nak tahu siapa pembunuhnya. Nabi Musa bilang kita suruh sembelih lembu. Apa kena mengenai lembu dengan orang yang bunuh? Jadi mereka berolok, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kau ni ambil kita ni sebagai apa? Budak-budak. Kau nak bulu-bulu kita. Nabi Musa berjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku mohon perlindungan kepada Allah SWT daripada menjadi orang yang jahil. Qalu 'alana rabbaka yubayyin lana. Jadi bila Nabi Musa dah jawab itu, maka mereka pun pasrah. Okeylah, tak apa, kita ikutkan. Tapi dia nak Allah suruh cari lembu. Kan senang mencari lembu. Bukan lembu ada banyak, tapi boleh buat. Datang persoalannya. Dan soalannya meripik-meripik. Ini mereka ni nak tunjuk pandai. Dan dengar tak cerita ni? Ini cerita full dia dalam Al-Quran. Qalu 'alana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, wahai Musa, tanyalah, serulah kepada Tuhanmu. Tengok, panggil lagi.
Dia tak cakap Tuhan kami, serulah pada Tuhanmu ya Musa. Biadab. Dia seolah-olah seperti kita kata kepada orang ataupun kita kata pada adik-beradik kita. Ini contohlah. Kita cakap pada adik-beradik, kau tanya bapak kau lah, ada bapak ni dengan bapak kita sama. Faham tak? Kan biadab. Itu baru bapak ni, Tuhan ni. Dia tanya kepada Nabi Musa tu, qalu alana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa tanya, ini lembu maksudnya lembu apa? Allah suruh cari lembu, dia tanya lembu apa? Allah kasihlah satu jawapan. Apa Allah kasih? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Itu satu soalan dia tanya. Nabi Musa jawab dan Nabi Musa terus matikan kat sini. Nabi Musa jawab apa? Qala innahu, sesungguhnya Allah mewahyukan, innaha baqaratun, yang lembu ini, kau dah tanya, lembu ini tak terlalu tua, tak terlalu muda. Akan kena awan membaina tadi, umur dia samar-samar, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Dan Nabi Musa matikan soalan situ. Faf'alu ma tu'marun, buatlah kau apa yang telah diperintahkan. Sudah, tu stop. Dia stop tak? Dia tak stop. Dia tanya lagi. Qalu alana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, ini dah lembu tak tua tak muda. Kau tanya dengan Tuhan kau, ini lembu ni warna dia apa? Warna pula dia tanya. Padahal kita tahu lembu tu warna apa? Ada warna putih, ada warna brown, ada warna hitam, kan? Itu standard lembu punya colour lah. Ada lembu warna pink, ada kan? Tapi dia kena dengan Allah. Dia dah tanya, apa Allah kasih dia? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhir. Sis, kau dah tanya ni warna apa? Allah jawab, Allah bilang yang warna lembu ini warna dia kuning. Warnanya kuning. Yang kuning ni tak terlalu tua dan tak terlalu muda. Bila mata lihat sedap je. Jadi soalan demi soalan ditanya. Sampai beberapa soalan yang ditanya, barulah dia buat. Nanti kalau saya nak ceritakan panjang lagi, nanti tak habis kita kisah. Jadi intinya apa? Hatinya mereka dikeras sebab soalan yang diajukan tanpa adab. Dengan bukan tujuan menanyakan sesuatu soalan kerana ingin belajar. Lain. Memang miftahul ilmi as-su'al. Kuncinya ilmu tu bila kita bertanya. Jadi bila kita bertanya guru, jangan tanya yang merepek. Tanya perkara yang berkaitan dengan apa yang kita belajar, dan tanya dengan hati yang penuh rendah diri. Memang nak tahu. Jadi kita kalau tanya soalan-soalan walaupun deep, tapi soalan tu itu kan kita inginkan jawapan yang boleh kita lebih memahami perkara tersebut. Jadi ini soalan dia, kan soalan yang kasih panas darah. Ini soalan Bani Israel. Dia kasih panas darah punya soalan. Jadi sampai Allah sifatkan, Allah kisahkan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Dan terjadi perkara itu pun masih ingkar pada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah katakan qasat qulubukum, hati mereka dikeras. Fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Bahkan hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Allah sifatkan batu itu pun akan akhirnya berpecah dan lembut bila sentiasa dititiskan air. Batu itu pun jatuh daripada gunung kerana khasyatillah, takut pada Allah Subhanahu taala.
Tapi hati manusia ni kalau dah keras, tak ada sifat takut kepada Allah. Ini namanya hati yang mati. Moga-moga Allah selamatkan hati kita ini daripada hati yang mati, ya Allah. Amin ya Allah. Sebab hati yang mati ini hanya akan mematikan kita lebih cepat, dan dia akan mematikan kehidupan kita di akhirat, iaitu dibakar hidup ini. Tak ada lain. Kan? Bila Allah sifatkan macam mana Allah membakar manusia di dalam akhirat, di dalam neraka itu, maka Allah akan bakar sampai ke akar hati. Sebab apa? Ini hati ni punca dia, ingkar pada Allah SWT. Nasallallahu as-salam. Jadi itu hati yang kedua. Yang pertama hati hidup, sentiasa mohon pada Allah untuk Allah menghidupkan hati kita. Kedua, hati yang mati, mohon pada Allah perlindungan daripada hati yang mati. Yang ketiga, ini al-qalbul marid, hati yang sakit. Bukan sakit hati. Sakit hati lain. Ini hati yang sakit. Ini hati berpenyakit. Nama dia al-qalbul marid. Hati dia berpenyakit. Problem besar ni hati dia. Ini sifat munafik. Pasal dikatakan orang tu sakit. Apa maksud dia sakit? Dia tak sihat sepenuhnya. Ada problem di situ. Bila kita cakap kita sakit, dan secara bahasa kita sebut kita sakit, kita ada problem sikit. Tak sempurna. Dan apa ni tak rasa sihat. Jadi hati yang sakit, ini hati yang masih hidup tapi lemah. Hati yang masih hidup tetapi lemah. Antara iman dan nafsu. Antara iman dan nafsu. Dia orang beriman, hati dia beriman, tapi dia lemah nak lawan nafsu dia. Nak meneguhkan iman, mesti menundukkan nafsu. Betul? Nak teguhkan iman, mesti tundukkan nafsu. Jadi orang ni dia ada iman, tapi dia lemah nak tundukkan nafsu. Ya. Jadi ini qalbul marid. Kadang-kadang dia tunduk pada Allah, kadang-kadang dia tunduk pada syaitan. Kadang-kadang dia tunduk pada Allah, kadang-kadang dia tunduk pada syaitan. Yakni godaan, bisikan syaitan. Senang dia tergoda. Senang dia tergoda. Jadi cirinya apa? Dia solat tapi sering lalai. Lambat-lambat dan solat. Jarang berzikir, on off. Kalau qalbul hayy, sentiasa dalam keadaan berzikir. Ini kalau qalbul marid, dia zikir bila dia rasa dia nak zikir. Dia solat, tapi dia panggil ada aminah. Dia nak solat, dia solat. Tak solat, tak apa. Kan penyakit dia. Dia nak solat, dia solat. Tak solat, tak apa. Dia berzikir. Kadang-kadang dia zikir, kadang-kadang dia tak zikir. Dan bila dia berzikir, hatinya tak hadir. Tuan-tuan, puan-puan rahimahullah, kita kalau nak hati kita ini lebih terkesan dengan cepat adalah hudurul qalbi inda dzikr. Menghadirkan hati itu bila zikir. Jadi seperti contoh kita zikir astagfirullah, astagfirullah. Kita memahami maknanya apa? Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Jadi sambil lidah dia mengucapkan astagfirullah, hatinya mengulangi aku mohon ampun dengan Allah. Sebab ini bahasa kita. Jadi kita terjemahkan maksudnya. Itu. Jadi sampai dia berdoa astagfirullah, astagfirullah. Ataupun dia tak terjemahkan, dia sudah tahu makna dia, maka dia ulangi astagfirullah itu dalam hati bersamaan dengan lidah. Ini.
Ini yang dimaksudkan apa? Hatinya zikir dan hadir bersama. Jadi orang yang hatinya sakit, hatinya berpenyakit, dia berzikir tapi hati tak hadir, maka itu efek dia tak ada. Efek dia tak jelas. Dia confused. Confused. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mudah terpengaruh dengan dosa. Dia mudah terpengaruh dengan dosa, tapi dia masih ada rasa bersalah. Ini kelemahan iman lah, kan? Dia mudah terpengaruh dengan dosa, tapi hati dia rasa bersalah. So ini biasanya terjadi bila biasanya antara seseorang itu waktu baru berjinak-jinak dengan agamanya. Yang ketiga, dia suka kepada kebaikan. Dia suka kepada kebaikan tetapi masih cintakan dunia. Dia suka kepada kebaikan tetapi masih cintakan dunia. Dan yang keempat, imannya naik dan turun. Macam mana imannya naik dengan turun? Apa yang membuatkan iman kita ni naik dan turun? Apa dia? Siapa tahu? Apa? Sekeliling kita, orang-orang yang kita campur, keadaan kita, tempat yang kita duduk, negeri yang kita duduk, kawasan yang kita duduk, orang-orang yang sentiasa kita campur. Ini yang membuatkan iman kita tambah, ini yang membuatkan iman kita kurang. Jadi hati dia mudah terpengaruh. Jadi iman dia naik turun. Kalau dia campur dengan orang yang baik, nanti iman dia akan tambah. Dia akan rasa dia taubat, dia akan rasa dia boleh zikir. Tapi bila dia keluar saja, ataupun dia bertemu dengan kawan dia dekat mana, kedai kopi, kedai apa, ada lain cerita. Dia dah masuk alam lain. Alam lain dia apa? Perbualan dia tak ada lagi balik pada iman dan taqwa. Melencong. Ini maka itu kawan itu penting, kan? Mana khutbah mengenai kawan, kan? Sebab apa? Sebab dia akan membentuk kita. Jadi kita akan bersama siapa, atau dia kata kita akan akhlak kita ini akan merupai siapa yang kita duduk bersama. Yang Nabi umpamakan seperti orang yang jual minyak wangi dengan orang yang menghembuskan itu bara api. Nak tak nak akan terbias. Jadi orang yang hatinya imannya naik dan imannya turun adalah kerana terpengaruh dengan sekeliling. Maka itu majlis-majlis zikir, majlis-majlis qiraat Al-Quran, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik, semuanya mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Setiap kali kita hadir, dia akan menambahkan iman kita. Dia akan menambahkan iman kita. Lingkungan kita baik, kita campur orang-orang masjid, kita campur orang-orang yang ahli solat, kita campur orang yang ahli zikir, hati kita akan hidup. Jadi kita punya keimanan itu akan tambah. Bila kita keluar, kita akan terpelihara, dijaga. Sebab apa? Kita tahu ini keadaan. Jadi teman yang pernah kita duduk dulu bersama, kita dah tak duduk lagi sangat. Sikit tarik diri. Lebih baik kita campur dia, kita pula tarik dia bawah. Jadi masjid ini memang pusat kebaikan. Itu yang tujuannya Nabi SAW mendirikan masjid. Tumbuhnya semua kebaikan di dalam masjid.
Jadi masjid itu dinisbatkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia punca kebaikan. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu baik, Allah cantik, Allah itu suka kepada kebaikan. Jadi pusat dia di masjid. Jadi itu yang dikatakan orang yang sentiasa melazimi masjid, maka hatinya akan terpelihara oleh Allah. Apatah lagi orang yang khidmat di dalam masjid, sangat-sangat beruntung. Tak semua orang itu dipilih oleh Allah untuk berkhidmat dalam masjid, tapi niatnya mesti tulus, niatnya mesti ikhlas lillahi ta'ala. Oh, Allah akan berikan dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kan? Fahaqqun lil mazur an yukrima zairah. Maka menjadi kewajiban hak seseorang yang siapa? Seseorang yang diziarahi memuliakan orang yang menziarahinya. Kalau kita datang rumah Allah, takkan Allah tak memuliakan kita? Kita tamu datang rumah, kita memuliakan dia. Ini kita. Dan disebabkan pada Allah SWT jauh. Walillahi mathalul a'la. Dan hanya bagi Allah SWT perumpamaan yang jauh lebih baik. Baik, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, hati yang bersih. Al-qalbul salim. Al-qalbu as-salim. Hati yang bersih, hati yang selamat dipanggil salim, maksudnya hati yang sentiasa dalam keadaan selamat. Al-qalbu salim, hati ini selamat daripada dosa, selamat daripada hasad, selamat daripada syirik, selamat daripada takabur, dan hati ini kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan inilah yang Allah SWT inginkan daripada setiap daripada hamba-Nya. Bila kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Selalu kita dengar ini Nabi Ibrahim dalam surah Syu'ara. Nabi Ibrahim mengatakan ini, ya Allah, selamatkanlah hati aku. Hati di mana? Hari di mana yang harta dan anak-anak tidak ada manfaat bagi kami, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Nak dapat hati bersih ni macam mana? Bersih daripada hasad, bersih daripada dengki, bersih daripada syirik, bersih daripada rasa sombong. Kan? Jadi dia kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ciri-cirinya apa? Ikhlas sepenuhnya kerana Allah. Setiap perkara ibadah, kebaikan yang dia buat hanya kerana Allah, untuk Allah. Tak mengharapkan balasan daripada manusia, baik dari pasangannya, baik dari ibu bapanya, baik daripada muridnya, baik dari sesiapa pun. Dia tak perlu. Ini orang yang ikhlas. Dan apa? Dia tahu hanya Allah yang membalas. Jadi dia ikhlas sepenuh kerana Allah. Ciri kedua, hati ini, orang ni tak tahu simpan dendam dan hasad. Ini dendam yang dahsyatnya. Orang yang kalau hati dendam, na'udzubillah min dzalik. Oh, ini dendam, dia rosakkan orang tu. Ya? Sentiasa tak puas hati, itu nama dia dendam. Selalu tak puas hati. Kalau hasad jadi hati, dendam tak puas hati. Kalau dendam plus hasad, golkis. Ya? Jadi orang yang qalbun salim tidak menyimpan dendam ataupun ini. Ciri yang ketiga, orang yang qalbun salim redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia redha. Senang hati dia redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah tentukan, dia terima. Apa yang Allah SWT lakukan, dia accept. Ini ketentuan Allah.
maka aku terima dengan sepenuhnya. Susah nak dapat hati yang redha, bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Sentiasa mohon pada Allah agar Allah sentiasa menjadikan kita hati ini yang penuh redha dengan ketentuan Allah. Ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk. Biasanya ketentuan yang baik semua manusia senang nak redha, tapi ketentuan yang buruk bila terjadi susah manusia nak redha. Dia akan salahkan diri dia akan salahkan orang, dia akan salahkan macam-macam. Akhirnya dia salahkan siapa? Tuhan sendiri disalahkan. Kata-kata ini itu sebab kata Nabi SAW, "Al-law minasyaitan." Jangan suka banyak sangat sebut kalau. Kalau aku tahu gini. Kalau aku tahu tak, itu syaitan masuk. Kerana perkataan kalau itu melanggar kepada sifatnya redha. Kalau aku tahu tidak macam sentence tidak boleh fix. Dengan satu kalau boleh. Ya. Jadi orang yang hatinya qalbun salim, hatinya sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Dan ciri yang keempat, dia sentiasa mencari keridhaan Allah dalam segala urusan. Sentiasa mencari redha Allah dalam segala urusan. Cari redha Allah. Dia tak cari kisah siapa. Nak jaga mak bapak, dia tak heran adik-beradik dia jaga ke tak jaga. Yang biar penting aku jaga. Kenapa? Supaya Allah redha atas aku. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua ibu bapa. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kata Nabi SAW, apa? Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Ini bukan terangkat bagi ibu bapa untuk gunakan kita. Tak. Tapi itu Allah SWT ingin mendidik anak supaya apa? Bila nak khidmat pada orang tua, lakukan kerana Allah. Jangan kerana dia layak tak terima balasan aku. Sebab kecil dia jaga aku. Berapa banyak mak bapak yang tak jaga anak dia kecil. Kemudian anak balas bila dia besar. Ni mak bapak aku waktu aku kecil, yang jaga aku nenek. Kau apa nak jaga mak bapak? Tak payah jadi pun tak apa. Itu bukan kerana Allah SWT. Itu kerana kita nak balas sesuai dengan apa yang kita hendak. Dan itu jelas salah dengan ketentuan Allah SWT. Sebab Allah tak pisahkan diri Allah SWT dengan ibu bapa. Berhati-hati dengan ibu bapa. Itu wali awliya yang paling besar. Kerana kita manusia silap, kita cari wali Allah luar. Memang orang ni wali Allah tidak diragui lagi. Tapi wali Allah yang besar dekat rumah, kita buat bodoh. Dia perlukan kita punya khidmat, kita biarkan. Tak apa, nanti boleh. Sebut mengenai itu, banyak lagi kisah. Terutama sekali kisah yang Nabi SAW sendiri sebutkan mengenai keutamaan siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kenapa dia itu sampai Allah SWT berikan darajat yang begitu tinggi, walau dia tak jumpa Nabi SAW. Kerana khidmat pada ibu. Sehingga dia tak datang jumpa. Dia hidup sama zaman dengan Nabi. Dia hidup sama waktu dengan Nabi. Dia di Yaman, Nabi di Madinah. Tapi dia tak boleh berangkat nak pergi jumpa Nabi. Pernah sekali dua dia berangkat nak jumpa Nabi, tapi Nabi tak ada. Nabi keluar pergi perang. Tapi dia pergi dalam keadaan ibunya redha. Akhirnya bila dia tak berjumpa dengan Nabi SAW, sehingga kan dia itu tidak digelar sahabat, dia digelar tabi'in. Kenapa? Sebab syarat menjadi sahabat harus bertentang mata dengan Nabi Muhammad SAW. Syaratnya dia beriman, dia bertentang mata dengan Nabi. Itu syarat dinamakan sahabat. Sebab sahabat ini mulia di sisi Allah SWT. Kenapa? Sebab mereka
mendapatkan ru'yah, pandangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksudnya dengan apa? Sentiasa mencari keridhaan Allah dalam segala urusan. Ini saya cepat sikit. Yang kelima, ini last, hati yang keras. Jadi tadi hati yang pertama, hati yang hidup. Kedua, hati yang mati. Ketiga, hati yang apa tadi? Ketiga, hati sakit. Hati yang berpenyakit. Keempat, hati yang bersih, al-qalbus salim. Dan yang kelima ini dinamakan hati yang keras, al-qalbul qasi. Hati keras. Jadi hati keras dan hati penyakit lain. Hati yang keras ni apa maksudnya? Hati yang tidak lembut, hati yang tidak menangis kerana Allah. Dia kena tinggal dengan girlfriend dia nangis, tapi dia hati nak menangis kerana Allah, tak boleh nangis. Ini hati yang keras, kan? Hatinya tak lembut, tak menangis kerana Allah, dan dia sombong dengan kebenaran. Masalah dia sombong dengan kebenaran. Jadi ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan, Allah, kunci amalan ibadah yang paling mujarab melembutkan hati Al-Quran. Banyak orang yang banyak baca Quran, dia akan tengok hati dia lembut. Tak mungkin orang yang banyak baca Quran ni hati dia keras, sifat dia keras. Tak mungkin. Jadi kira kalau begitu, jadi memang problem besar. Tak mungkin. Kalau begitu betul, dia ni ahli Quran, sampai digolongkan, dipanggil orang ahli Quran, tapi sifatnya keras, hatinya keras, dia tak ada rafah, dia tak ada kelembutan. Masalahnya bukan pada Quran, masalahnya pada dirinya yang membaca Quran bukan dengan benar. Yang ni apa? Dia baca Quran, tujuannya tidak benar. Ini yang mana Nabi SAW sifatkan orang yang baca Quran tidak melepasi kerongkong dia. Dia baca Quran tapi la yujawiz taraqihi. Apa kiasan Nabi SAW? Orang yang baca Quran tapi tak lepas kerongkongnya. Kerongkong ni Nabi memberikan majaz. Sebab kerongkong hati ni terletaknya di bawah kerongkong. Dia bukan saja baca Quran ni dengan suara, tapi baca Quran ni mesti dengan hadirnya hati. Faham makna lain cerita. Itu perlu kita belajar. Makanya belajar bahasa Arab tujuannya apa? Nak faham Quran, nak faham hadis. Makin kita faham, makin kita boleh jadi hamba yang lebih taat. Itu mukjizat di Quran luar biasa. Sama ada baca dengan faham atau tidak faham, hatinya akan terkesan. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah sifatkan orang yang bertakwa, orang yang beriman. Idza dzukirallah, bila disebutkan mengenai Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dilanturkan ayat suci Al-Quran, wajilat qulubuhum, hati dia akan bergegar. Wajilat ini kata kan fi'il yang menunjukkan mengenai keadaan hatinya yang akan bergelora.